जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्त केमती अछंदी भलरे रखंतु। आपण माने प्रथम थर पाई हमर ए यूट्यूब चैनल गोलगता आराधना देखुछंदी कि लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। आसंतु आज सदा प्रभु आंब मान को कहंदी यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 10। चोर केवल चोरी हत्या और ध्वंस करने पाई आसी थाए। मु आसुची जेपरी से माने जीवन पाइबे एवं ताहा प्रचुर मात्रा रे पाइबे। शुणिबा वाक्य 7 यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 जीशु पुनश्च से मानक कहिले, सत्य सत्य मु तुम मानक कहे मु ही मेषफल पाई द्वार अटे। मो पूर्व जो मैंने आसी से समस्ते चोर आउ डकायत किंतु मेषफल से शुणिला नाही। मु ही द्वार अटे, जो माने मो दे प्रवेश करंदी से माने परित्राण पाइबे। से माने भीतर को जीवे और बाहर को आसीबे एवं चारण भूमि रो संतान पाइबे। चोर केवल चोरी हत्या और ध्वंस करिबा पाई आसी थाए। मु आसुची जेपरी से माने जीवन पाइबे एवं ताहा प्रचुर मात्रा रे पाइबे। मोर भाई भौणी माने आज सदा प्रभु आंभ मान को सदर्कवाणी दे अछंती। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 माध्यम चोर बदल रे आराम रे आंभ माने ताहा अंधकार शक्ति मंद आत्मा शैतान केवल चोरी हत्या और ध्वंस करने पाई आसी थाए। बिना निमंत्रण रे आम जीवन को आसुवा मंद आत्मा प्रति आमे बहुत सतर्क रहिबा दरकार। न हेले आम जीवनी रे निश्चय चोरी हत्या और ध्वंस हेब। जीवा उत्पत्ति अध्याय 3 मनुष्यर पतन। ईश्वर आंभ मान को आदाम को एवा को सृष्टि कले, एदन उद्यान रे रोकिले आओ ईश्वर आमर पितृपुरुष मान को जीवन देले, परिवार देले, चाकरी देले, सेमती गोटे खाइबा को देले, सेमती गोटे पर गोटे सब देले। एदन उद्यान जे वाड़ मनुष्य ईश्वर संगे भल संपर्क रुले तापरे कौन है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद संज्ञा 1 से सर्प अंधकार शक्ति नारी को पचारा उद्यान जेकोसी वृक्षर फल आहार करिब नाही। ईश्वर कौन एपरी तुम्भ मान को कहते? यस गोटे प्रश्न आसी। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एमती कहले कि सावधान हाय व्हाट्सएप रे सब बेले बेले हाय आस्ता है तो तापरे उत्तर रे नारी सर्प को कहिला, उद्यान वृक्ष गुड़िकर फल आंभे माने आहार करिपारू, मात्र ईश्वर कहउचंदी उद्यान मध्य भाग अवस्थित वृक्षर फल तुम्भे माने आहार करिब नाही किंबा स्पर्श करिब नाही, अन्यथा तुम्भे माने मृत्यु भोग करिब। एठू सेठू हाय बाय सब आसीबो तापाई कोन पाई उत्तर देब। शैतान आसला पचारला एवं उत्तर देवार थिला कि नथिला। परवर्ती घटना परवर्ती वाक्य गुड़िक
ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ନାରୀକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମରିବ। ସର୍ପ ଶୈତାନ କହୁଛି ମରିବ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ଚୋର ଶୈତାନ କେବଳ ଚୋରି, ହତ୍ୟା ଓ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ପୋଷିଲା ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଶୈତାନ ପୋଷିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ସେ କଥା କହିଲା ଯେ ଏବା ତାଙ୍କର ଶୈତାନର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ନାରୀ ଯେବେ ଦେଖିଲା ଯେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସୁଖାଦ୍ୟ, ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରୀତିକର ଆଉ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ହେତୁ କାମ୍ୟ, ତେବେ ସେ ସେହି ଫଳ ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କଲା, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ମନା କଲା। ସେଥିରୁ କେତେକ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଭୟଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ୟେସ୍, ମନୁଷ୍ୟର ପତନର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାକ୍ୟ 8, ଉତ୍ପତ୍ତି 3:8। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ଯେ ସାୟଂ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଭଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଦାମ ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ୟାନର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଶୈତାନ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ଯାଇକି ସେ ଯାଇକି ଲୁଚି ରହିବେ। ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ମୋର କାହାଣୀ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାକ୍ୟ 11, ତୁମେ ଯେ ଉଲ୍ଲେଖନ କିଏ ବା ଏହା ତୁମକୁ କହିଲା? ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ତାହା ତୁମେ କ'ଣ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ? ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନ କହିବା ବଦଳରେ ଆଦାମଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଆଦାମ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସହଚରୀ ରୂପେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲ, ସେହି ନାରୀ ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମୋତେ ଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କଲି। ତୁମେ ପାପ କଲ କି? ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କଲ କି? ଆଦାମର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ, ସେ ନାରୀ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲା। ସେ ମାନେ ଶୈତାନ ପୋଷିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଈଶ୍ୱର ନାରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ନାରୀର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ସର୍ପ ମୋତେ ପ୍ରତାରିତ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆକା। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ତେଣୁକରି 25 ଥର ମନ୍ଦ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ମୋତେ ଥରେ ମାରିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ 10 ଥର ଚାପଡ଼ା ଦେଲି। ବଢ଼ିଆ। ସର୍ପ ଶୈତାନ ଭିତରେ ପଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଟା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଉତ୍ପତ୍ତି 3:23। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆଦାମ ଏବାକୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ୟେସ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ଥରେ
ଶୈତାନକୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ। ପଚାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ଗଛର ଫଳ ତୁମେ ଖାଇପାରିବ କି? ମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। କ୍ୟାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର କ୍ୟାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ହତ୍ୟା ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆମେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିବା। ଯିବା ନୂତନ ନିୟମରେ ଲୁକାସ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଭଲରେ, ବାପା ଆଉ 2 ଜଣ ପୁଅମାନେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ। ସାନ ପୁଅ ଭିତରକୁ ଶୈତାନ ପଶିଲା ବେଳେ ଏ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ରହିବି, ପାଚେର ଆରପଟେ କେତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ପରିବାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ମନିଚ୍ଛାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଯେ ଚୋର ଶୈତାନ ପଶୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯখন ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 10ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଇବେ। ଆମର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଆଶା ଭରସା ଆମେ ରଖିବା। ଲୁକାସ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 15ରୁ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସାନ ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ସେଠାକାର ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ମୂଳ କୋଠିଲା। ସେ ଲୋକଟି ତାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବାକୁ କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲା। ସେ ଘୁଷୁରିମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିଲା, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ମୂଲ୍ୟମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଛି, ଅଥଚ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ଅନାହାରରେ ମରୁଛି। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଶୈତାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପରେ, ତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରି ଘରରେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଅଛୁ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାଲଭରୀରେ ତାଙ୍କ ବଳି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନୀ ସେ ବଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ମନକୁ ଆଣିବା। ମୋର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସେ ଉଠିଲା, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, ସରି ମୋର ଭୁଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୁଁ ପାପ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପାପ ଶିକାର ସଂସ୍କାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପିତା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ ନେଇ ଆସ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଅ, ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ଆଉ ପାଦରେ ପାଦକ ପିନ୍ଧାଅ, ଗୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବାଛିରି ବଦ୍ଧ କର, ଆମେ ଭୋଜି କରି ଆନନ୍ଦ କରିବା। ହରାଇଥିବା ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବା ଜଣେ ବାପା। ତେଣୁ ଯହନ 10:10 ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ହତ୍ୟା ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଇବେ। କାହାକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଶୈତାନକୁ ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆମେ ନେବା। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି ନା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा